Okay. Today we are going to study about the characteristics or the performance of universal motor. The next type of motor is universal motor. Now, in every case, it is necessary that the motor should operate on both AC or DC supply. Okay. So, to operate on both supply, there is only one motor is present, or which seems like a DC series motor is an also can be operated on बोथ सप्लाय दॅट इज एसी अँड डीसी. आता तुम्ही म्हणणार की मॅडम तुम्ही म्हणताय की डीसी सिरीज मोटर, डीसी सिरीज मोटरला तर तुम्ही डीसी सप्लाय देताय, मग हाऊ इट कॅन ऑपरेटेड ॲट बोथ कंडिशन्स दॅट इज ऑन एसी अँड डीसी ऑल्सो. सो त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, वी हॅव टू कन्सिडर सम पॅरामीटर्स. ओके, वी हॅव टू कन्सिडर सम पॅरामीटर्स. So for that purpose, we have to consider one example of DC series motor. So in previous lecture, we have studied about the DC series motor, that how it works, how the functions performs, and it's all working. Okay. So let's see how this DC can be works on both supply, that is AC and DC, and what changes are necessary so that that type of DC motor is converted into universal type of motor. Okay. सो सिम्पली आपल्याकडे एक डायग्रॅम होती डीसी सिरीज मोटरची, ज्याच्यामध्ये काय होतं की एक सप्लाय आपण देत होतो. ठीक आहे, सप्लायकडनं इकडनं काय होत होती, फील्ड वाइंडिंग होती. फील्ड वाइंडिंग कडनं इथे काय होता, तुमचा आर्मेचर होता. आर्मेचरला हे ब्रशेस कनेक्टेड होते. सो आर्मेचरला हे ब्रशेस कनेक्टेड होते. ठीक आहे, इकडनं तुम्ही काय करायचे, सप्लाय द्यायचे. सो आयदर यू कॅन अप्लाय एसी और डीसी सप्लाय. सो इथे डीसी सप्लायने आपण जे काही जनरल फंक्शन आहे ते परफॉर्म केलेलं होतं. इकडनं हा जो करंट आहे हा सेम करंट राहायचा, दॅट इज आर्मेचर करंट. ओके, सो दिस वन इज युअर आर्मेचर अँड दिस वन इज युअर फील्ड वाइंडिंग. सो नाउ इफ यू अप्लाय एसी सप्लाय, ओके, सो बघा आता डीसी सिरीज मोटर आहे आणि डीसी सिरीज मोटरला जर मी एसी सप्लाय दिला, डीसी सिरीज मोटरला जर मी एसी सप्लाय दिला तर काय कंडिशन येते. सो जनरली वी नो दॅट द टॉग इज डिपेंड्स अपॉन टू फॅक्टर्स. टॉग इज डिपेंड्स अपॉन टू फॅक्टर्स, दॅट इज नथिंग बट फाय into IA, correct? Phi into IA, where IA is nothing but armature current and phi is nothing but magnetic flux. So as the magnetic flux or the armature current changes, it affects on the torque. It affects on the torque. So आपण दोघं पण चेक करूया. सो जर मी हा सप्लाय दिला, ठीक आहे, इनपुट सप्लाय आहे माझा, काय आहे, एसी सप्लाय आहे. ठीक आहे, नाउ आय एम अप्लाइंग हियर AC supply, V input, then the current will starts to flow through the circuit. The current will starts to flow through the circuit. ओके, एसी सप्लाय दिलेला आहे. सो आता काय करायचंय, व्हेन यू अप्लाय एसी सप्लाय द करंट विल स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू इट. So just because of that, when the current will flow through this field winding, it affects on the flux. So flux will changes. So flux change is depends upon the field current, and field current is nothing but actually the same current which is flows due to the AC supply. So जेवढा करंट जाणार आहे तेवढा तुमचा फ्लक्स पण काय होणार आहे, डेव्हलप होणार. सो फ्लक्स विल बी ऑल्सो सेम. ओके, सो सेम असणार आहे. देन अगेन द आर्मेचर करंट इज नथिंग बट जस्ट बिकॉज ऑफ AC सप्लाय, द AC करंट विल फ्लो थ्रू इट. ठीक आहे, आता मला काय करायचंय, आय हॅव टू डेव्हलप दी टॉग. सो टॉकचे इक्वेशन और टॉकची वेवफॉर्म काढायची आहे. सो काय दिसते बघा, फाय इंटू IA इज इक्वल्स टू टॉग. सो पॉझिटिव्ह इंटू पॉझिटिव्ह काय येणार आहे,
positive, correct? Then negative into negative also positive, positive into positive also positive, and negative into negative also positive. That means what it indicates, torque is in positive direction. That means it works like a forward motoring action. When your torque is positive, that means indicates what, it is a forward motoring action, and hence you can say that the DC motor can operate on the AC and the DC supply. That means what it indicates, with DC supply, if motor is move in a forward direction, in AC supply also motor moves in a forward direction. So this is the condition. But to design or while considering AC supply, we must know one thing, that when you apply AC, there is a matter of frequency. ठीक आहे. सो आता हे तर ठीक आहे, आपण हे वर्कआउट करू शकतो. इथून क्लिअर होतंय की डीसी सिरीज मोटर कॅन युज्ड फॉर एसी सप्लाय, बट देअर आर सम लिमिटेशन्स. आता हे लिमिटेशन्स कोणते कोणते येणार आहे, व्हाईल वर्किंग or while using DC series motor for the AC supply, some limitations are there. Like if you apply AC supply, we must have to consider the frequency. ठीक आहे. सो हा फ्रिक्वेन्सी हा मेजर पॅरामीटर आहे. जर फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली तर नॅचरली देर आर some type of losses. That type of losses are called as AD losses and AD losses and hysteresis losses. Okay, hysteresis type of losses. So how I can eliminate such a type of losses? ओके. सो देर इज अ कंडिशन ऑफ एडी लॉसेस अँड हिस्टरिसिस लॉसेस. आता हे कसे मला एलिमिनेट करणार, जेव्हा मी फ्रिक्वेन्सी कन्सिडर करते, वेन आय एम गोइंग टू कन्सिडर द फ्रिक्वेन्सी ॲज अ पॅरामीटर. ॲज यू नो व्हेरी वेल, with AC supply there is a one point is comes, that is the change of frequency. Okay, change of frequencies occurs. So we have to consider such a type of losses. So this is the first limitation by with the DC series motor. Okay, so how this can be eliminated? AD losses can be eliminated with the use of material, type of material or the selection of material. Okay, so we have to select a material which having very less type of AD losses. ठीक है. Second thing, and hysteresis losses are eliminated by considering laminated core, laminated poles, not core, poles. So we have to use laminated poles so that we can eliminate the hysteresis losses. So पहिला point लक्षात ठेवायचा, how eddy current losses are removed with the help of selection of particular material which having low losses, and with the help of hysteresis loss, to eliminate hysteresis losses we have to use laminated poles. ठीक है. So these are the first condition. Second condition is nothing but we must consider the reactance. Leakage reactance, which is the another limitation with the DC series motor. These are the limitations and how they can be eliminated. So for that purpose, to eliminate DC reactance, we have to increase what? आता तुम्हाला माहिती आहे DC सिरीज मोटर मध्ये काय असतं, जो काही फील्ड वाइंडिंगच्या अक्रॉस तुमचा काय होतंय, लिकेज करंट जनरेट होतोय. ओके,
लिकेज करंट इन्क्रीज झाला म्हणजे नॅचरली काय होणार आहे, इट अफेक्ट्स ऑन द इफिशियन्सी ऑफ मोटर. सो इफिशियन्सी ऑफ मोटरवर कसा इम्पॅक्ट होणार आहे, इट विल रिड्युसेस दी पॉवर फॅक्टर. ओके, पॉवर फॅक्टर रिड्यूस होतो. ठीक आहे, सो पॉवर फॅक्टर जर रिड्यूस झाला तर नॅचरली इफिशियन्सीवर काय होतं, इम्पॅक्ट होतो. सो इफिशियन्सी गेट रिड्युस्ड. ठीक आहे. So to avoid these conditions, we must have to consider, or we must have to increase the armature conductor. Okay, so we have to increase the armature conductor. So armature conductor is increased by reducing the number of turns of field winding, by reducing the number of टर्न्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग. सो आपण काय करणार आहे, फील्ड वाइंडिंगचे जे काही नंबर ऑफ टर्न्स होते ते काय केले, रिड्यूस केले, आणि आर्मेचर कंडक्टर काय केला, इन्क्रीज केला. सो दिस इज द सेकंड कंडिशन. मग मला हे काय करायचं आहे, सो इफ आय एम डुईंग दिस आय कॅन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ लिकेज रिएक्टन्स. सो बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग अँड बाय इन्क्रीजिंग द आर्मेचर कंडक्टर आय कॅन इन्क्रीज द इफिशियन्सी. आता कशी इन्क्रीज होते, जर आर्मेचर करंट टॉर्क is depends upon armature current, that you know very well. Okay, so due to increase in armature conductor, it increases the amount of armature current, and in short increases the performance of the torque value. Okay, so that means it increases the efficiency and the power factor. Okay, the third point is we have to consider, while considering this, is nothing but the armature reactance. Okay, so to increase the armature reactance, to reduce the effect of armature leakage or reactance, we must consider parameters like, we have to use uh, conductive type of compensation. Okay, so we are going to refer conductive type of compensation, so that to avoid the armature reactance. So there are two different types of compensation. One is conductive type and another one is inductive type. आता conductive type म्हणजे काय येणार आहे, सिम्पली कंडक्टिव्ह टाईप ऑफ कम्पेन्सेशन मध्ये काय येतं, की आपण काय करतोय, फील्ड वाइंडिंग आहे, फील्ड वाइंडिंगचा रेजिस्टन्स, ठीक आहे, लिकेज रेजिस्टन्स जो फील्ड वाइंडिंग कडनं येतो, आणि इकडनं काय करणार आहे, ॲडिशनल कम्पेन्सेशन रेजिस्टन्स आणि आर्मेचरचा रेजिस्टन्स, आणि मग तुमचा इकडे काय येतो, आर्मेचर येतो. ठीक आहे, सो दिस इज द कंडिशन. सो इकडनं तुम्ही सप्लाय देताय. सो हा जो आहे, दिस एक्स्ट्रा पार्ट इज नथिंग बट armature, or the conductive compensation circuit. Okay, so this is the conductive compensation circuit. So that what happens, हा काय करतोय, it avoids the extra leakage or the armature effect. Okay, सो हा जो आहे तो अवॉइड केला जातो. तर कसा, ते पुढे इक्वेशन मध्ये मी तुम्हाला सांगेलच. सेकंड थिंग, दुसरा मी सांगितला, इंडक्टिव्ह टाईप ऑफ कम्पेन्सेशन असतो. सो इंडक्टिव्ह टाईप ऑफ कम्पेन्सेशन मध्ये काय असतं, की सिम्पली तुमचे हे जे काही नॉर्मल फील्ड वाइंडिंग असतं, फील्ड वाइंडिंगचा एक लिकेज रिॲक्टन्स असतो. ठीक आहे, त्यानंतर इकडे तुम्ही काय करताय, तुमचा आर्मेचरचा एक रेजिस्टन्स असतो. ठीक आहे, आणि इथे तुम्ही काय करताय, यू आर युझिंग एक्स्ट्रा कपलिंग or extra coil, and this is nothing but the inductive compensation. Inductive compensation मध्ये काय होतंय, की whatever the magnetic field is generated due to field winding, that are passed and coupled to this extra winding. इथे काय होतंय, मॅग्नेटिक कपलिंग होते, किंवा वी कॅन से दॅट द म्युच्युअल इंडक्शन टेक्स प्लेस. So due to mutual induction, whatever the leakage is obtained, that can be removed with the help of this extra coupling. ठीक है, extra coupling. So such a type of compensations are available, but इथे जो इफेक्ट आहे हा कमी असतो ॲज कम्पेअर टू कंडक्टिव्ह कम्पेन्सेशन. हेन्स वी प्रेफर कंडक्टिव्ह कम्पेन्सेशन while using DC motor as a AC supply.
फॉर AC सप्लाय. ओके, सो दीज आर 3 बेसिक लिमिटेशन्स. परत एकदा रिपीट करते. फर्स्ट लिमिटेशन काय होतं DC सिरीज मोटरचं? ठीक आहे. सो फर्स्ट काय होता आर्मी हिस्टेरिसिस लॉस आणि एडी करंट लॉसेस होते. हे तुमचा काय होतं पहिला DC मोटरचा लिमिटेशन्स होते. तर एडी करंट लॉसेस तुम्ही कसे रिमूव्ह करायचे विथ द हेल्प ऑफ बाय युझिंग दी विच टाइप ऑफ मटेरियल द पर्टिक्युलर मटेरियल आय डोंट नो. म्हणजे आपण त्यावेळेस काय करणार आहे व्हाईल सिलेक्टिंग दी मटेरियल फॉर द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ मोटर आय एम सिलेक्टिंग सच अ टाइप ऑफ मटेरियल विच इज यूज फॉर फील्ड वाइंडिंग अँड द armature conductor that which you reduces the eddy current losses. Then hysteresis losses मध्ये काय होणार आहे की we have to use laminated poles. ओके, सेकंड थिंग होती लिमिटेशन होता जो DC सिरीज मोटरचं लिमिटेशन होता तो होता लिकेज रिएक्टन्स. सो लिकेज रिएक्टन्समुळे काय व्हायचं की इट अफेक्ट्स ऑन दी पॉवर फॅक्टर अँड इट रिड्युसेस द इफिशियन्सी ओव्हरऑल इफिशियन्सी ऑफ द मोटर. So to improve the efficiency of motor, I have to increase the number of turns of, sorry, I have to reduce the number of turns of field winding and I can increase the number of armature conductors. Number of armature conductors. Third point is about armature reaction or the reactance, and to avoid this armature reaction we have to prefer conductive type of compensation. Again there are two different type of compensation. One is inductive compensation and another one is conductive type of compensation. Now when all these three limitations are removed with the help of first the laminated pole by increasing the armature conductor and with the help of conductive compensation we get a new type of motor, and that new type of motor is called as universal motor. Okay, so universal motor, you can observe the diagram of universal motor here. It consists of two poles. Okay, these poles are having laminations on its surface. ठीक आहे, प्रॉपर लॅमिनेशन प्रोव्हाइड केलेलं आहे. सो नॉर्थ अँड द साऊथ आर द टू पोल्स. आफ्टर दॅट on to these poles the winding is placed. That field winding is in series with the rotor. Okay, that means this one is your armature. Okay, armature core. To this we are connecting the series. So जर सर्किट बघितलं तर हा काय दिसेल बघा, तुमचा जो आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग आहे ती फील्ड वाइंडिंग काय आहे इन शॉर्ट ही सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेली आहे. सो इट सीम्स लाईक अ DC सिरीज मोटर. सो हा AC आणि DC सप्लाय तुम्ही इथून काय करू शकता अप्लाय करू शकता. आणि जेवढे जे लिमिटेशन्स होते ते लिमिटेशन्स आपण काय केले इलिमिनेट केलेले. इलिमिनेट कसे केलेले, हे जे तुम्हाला हे पॉइंट्स दिसत आहे बघा, हे जे छोटे छोटे सॉकेट्स दिसत आहे हे काय केलेले नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स आर इन्क्रीज्ड. इथे काय दिसतंय आर्मेचर कंडक्टर्स आर इन्क्रीज्ड. सेकंड थिंग poles are laminated one, and third thing is what we are using conductive compensation. So conductive compensation चा हा पार्ट आहे की नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स इन्क्लूड केले प्लस कंडक्टिव्ह कॉम्पेन्सेशन ऍड केलेलं आहे. सो हा जो आउटर पोर्शन आहे दिस इज ऑल अबाउट दी कॉम्पेन्सेशन पार्ट. सो इनिशियली फक्त एवढाच पोर्शन होता, त्याला ॲडिशनल काय केलं कंडक्टर्स इन्क्रीज केले आणि कॉम्पेन्सेशन प्रोव्हाइड केलेलं आहे. So hence DC motor is converted into another motor, and that motor is called as universal series motor. Sorry, universal motor, and which works on both supply, that is AC and DC. So up to this clear आहे का? काही डाऊट असतील तर विचारू शकता. काही डाऊट आहे? काही डाऊट असेल तर विचारू शकता. इथपर्यंत समजतंय का? मॅम आता जे युनिव्हर्सल मोटर बद्दल सांगितलं ते परत सांगा ना. बर,
आता मी काय सांगितलं की डीसी सिरीज मोटरला आपण एसी मध्ये यूज करू शकतो, बरोबर आहे, एसी सप्लाय देऊन. पण मग ते यूज करताना आपल्याला काय करावं होतं, वी हॅव टू कन्सिडर सम लिमिटेशन्स. आणि मग ते लिमिटेशन्स आपण अवॉइड कसे केले, बाय ऍडिंग सम पॅरामीटर्स. ऍडिंग काय केलं, पहिलं काय केलं आपण, लॅमिनेटेड कोर यूज केलेले आहे. सो लॅमिनेटेड कोर यूज केला, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग मध्ये काय केलं आपण, की वी आर इन्क्रीजिंग दी नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स. अँड थर्ड थिंग, द कंडक्टिव्ह कम्पेन्सेशन इज युज्ड. हे सगळे तिन्ही जेव्हा आपण डीसी सिरीज मोटरला ऍड करतो, त्यावेळेस जी मोटर फॉर्म होते ती होते युनिव्हर्सल मोटर. सो युनिव्हर्सल मोटर मध्ये जर ऑब्झर्व केलं तर हे दोन पोल्स आहेत, नॉर्थ आणि साऊथ. ठीक आहे, नॉर्थ साऊथला आपण काय केले, एक लॅमिनेशन दिले, लॅमिनेटेड पोल्स आहेत हे. देन to these laminated poles we provide a field winding. Okay, and this field winding is in series with the armature. It is in series with the armature. सो हे जे सर्किट बघितलं तर कसं दिसते बघा, इकडे इकडनं एसी सप्लायचा हा पॉइंट आहे, इथून ही ही तुमची ही वाइंडिंग आहे. ठीक आहे, वाइंडिंग कडनं कुठे गेलंय, परत इथे एक आर्मेचर कडे आलेला आहे. सो इथे तुमची ही वाइंडिंग आहे एक पोलची. सो हा तुमचा अजून केलं समजा नॉर्थ पोल आहे, नॉर्थ पोल कडनं परत कुठे गेलेलं आहे, इकडे एक वाइंडिंग आलेली. ठीक आहे, इकडे एक काय आली, वाइंडिंग आली. सो या मॅनरने परत इकडे सर्किट कम्प्लीट झालेलं आहे. सो ही नॉर्थ आणि इकडची साऊथ. सो दिसतं काय बघा, की फील्ड वाइंडिंग तुमची काय सिरीज मध्ये आहे. सो दिस इज नथिंग बट दी सर्किटरी. सो याच्यामध्ये ऍडिशन काय केलेले बघा, पहिलं तर काय दिसतंय तुम्हाला इथे, की लॅमिनेटेड पोल्स यूज केलेले आहे. दिस आर दी लॅमिनेटेड पोल्स. ठीक आहे, ऍडिशन केलं किंवा मॉडिफिकेशन केलं. लॅमिनेटेड पोल्स का यूज केले, टू अवॉइड द हिस्टेरिसिस लॉस. ठीक आहे, सेकंड पॉइंट काय केले आपण, वी आर इन्क्रीजिंग आर्मेचर कंडक्टर्स. ओके, सो आर्मेचर कंडक्टर्स कुठे यूज केलेले, एक मिनिट. सो दीज आर दी आर्मेचर कंडक्टर्स. ठीक आहे, आर्मेचर कंडक्टर्स. सो याने काय झाला, जो काही लिकेज रिएक्टन्स होता तो काय झाला, इलिमिनेट झाला. अँड दस वी इम्प्रूव्ह द पॉवर फॅक्टर अँड द इफिशियन्सी ऑफ द मोटर. ठीक आहे, थर्ड थिंग काय ऍड केली आपण, थर्ड थिंग मध्ये कॉम्पेन्सेशन. सो कंडक्टिव्ह कॉम्पेन्सेशन इज प्रोव्हाइडेड. ठीक आहे, सो दिस इज द कंडक्टिव्ह कॉम्पेन्सेशन विच इज प्रोव्हाइडेड टू द आर्मेचर. ठीक आहे, विच अफेक्ट्स द आर्मेचर रिएक्टन्स. सो जेव्हा हे सगळ्या ऍड केल्यानंतर तुमची जी काही मॉडिफाईड मोटर फॉर्म होते त्याला आपण काय म्हणतो, युनिव्हर्सल मोटर. समजलं? येस मॅम. ओके, सो आता आपल्याला काय करायचं, याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघायचे आहेत वन बाय वन. सो कॅरेक्टरिस्टिक्स बघताना जनरल एक डायग्राम ड्रॉ करते मी. सगळ्यात पहिलं तर तुमचं इथे फील्ड वाइंडिंगचा इम्पिडन्स. ठीक आहे, देन त्याचा लिकेज इम्पिडन्स, कॉम्पेन्सेशन इम्पिडन्स, देन आर्मेचर इम्पिडन्स. ओके, 3 पॉइंट्स येतील. सो हा आहे, अज्युम करू आपण हा ॲज अ एक्सेस और झेड एस. ठीक आहे, हा झेड एस. ठीक आहे, देन हा झेड सी. झेड सी म्हणजे इम्पिडन्स ऑफ कम्पेन्सेशन. इम्पिडन्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग इज झेड एस. and impedance of armature is ZA. Okay, current is IA, and whatever the supply applied to this motor is nothing but let that supply be V. And due to this impedance there is a some voltage drop is occur. ठीक आहे, सो ही जी काही हिची इक्विव्हॅलंट डायग्राम आपण इथे ड्रॉ केलेली, दिस इज द इक्विव्हॅलंट सर्किट ऑफ दिस युनिव्हर्सल मोटर. सो इक्विव्हॅलंट सर्किटमध्ये काय, की जेव्हा तुम्ही सप्लाय देताय, when it pass through these impedances, that is from field winding to compensation to the armature, there is a voltage drop. Okay, due to this voltage drop up to the armature we get voltage, that voltage be your EA. Okay, किती आले voltage, EA इतका आलेला आहे. सो आय हॅव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ voltage. सो इक्वेशन काय येणार आहे, V इज इक्वल्स टू सम IA इंटू, इथे काय लावायचं आहे, क्रिचॉफ्स व्होल्टेज लॉ यूज करायचा आहे. सो IA इंटू ZS. ठीक आहे, प्लस
IA into ZC plus IA into ZA plus EA is nothing but total voltage, that is V. सो हे इक्वेशन आलंय. ह्या इक्वेशनला मी कन्वर्ट कसं करू शकते? आता ह्या इक्वेशनला मला कन्वर्ट करायचंय. सो ZS, ZC आणि ZA ची व्हॅल्यू मला फाइंड आउट करायची. सो ZS मी कसा लिहू शकते? सिम्पली ZS इज इक्वल्स टू काय येणार आहे? Z इज इक्वल्स टू R प्लस J XC. ओके, R प्लस जे XC असतो, म्हणजे जो काही इम्पिडन्सचा फॉर्म्युला हा कॉमन आहे. सो याचा इंटरनल रेजिस्टन्स जो आहे RS प्लस काय येणार आहे? RS प्लस XC. ओके, सेकंड थिंग ZC इज इक्वल्स टू काय येणार आहे? RC प्लस XC इथे नाही, इथे XS अँड इथे काय येणार आहे? XC प्लस ZA इज इक्वल्स टू काय येणार आहे? RA प्लस XA. ठीक आहे. सो ZS RS प्लस XS, ZC इज इक्वल्स टू RC प्लस XC आणि ZA इज इक्वल्स टू RA प्लस XA. सर या व्हॅल्यू मी याच्यामध्ये पुटअप केल्या. ठीक आहे. पुटअप केल्यानंतर मला काय करायचं? याचा ग्राफ ड्रॉ करायचा आहे. तो ग्राफ कसा येणार आहे? सिम्पली आता ह्या व्हॅल्यू मी याच्यात पुट नाही करत. समजून घ्या की ZS ची व्हॅल्यू काय येणार इथे? RS प्लस XS. सो RS IA प्लस XS IA. IA ला काय करायचं? मल्टिप्लाय करत जायचं प्रत्येक टर्म सोबत. सो टोटल खूप मोठं इक्वेशन होईल. ते इक्वेशन जे काही फॉर्म होईल ते तुम्ही नोटबुकमध्ये लिहू शकता. व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर ते इक्वेशन फॉर्म झाल्यानंतर मला काय कन्सिडर करायचं आहे की आय हॅव टू कन्सिडर द लीडिंग अँड लॅगिंग फॅक्टर्स. ठीक आहे. सो सिम्पली ग्राफ कसा येणार आहे? जो काही तुमचं प्रपोर्शनल रिलेशन आहे बिटवीन युअर करंट, आर्मेचर करंट अँड दी टॉर्क, दॅट विल बी चेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू सम इफेक्ट. ठीक आहे. सो इनिशियली पहिला येतो तुमचा कोणता येतो? इम्पिडन्स ZS. ठीक आहे. मग कुठला इम्पिडन्स येतो? ZC आणि मग कुठला येतो? ZA. सो लाईकवाईज दिस फंक्शन. ओके, सो दिस इज द ग्राफ. इनिशियली तुम्हाला मेन पॉईंट कोणते कोणते लक्षात ठेवायचे? रिगार्डिंग युनिव्हर्सल मोटर, हाऊ इट वर्क्स, हाऊ इट मॅन्युफॅक्चर्ड और हाऊ इट इज मॉडिफाईड फ्रॉम द DC सिरीज मोटर टू युनिव्हर्सल मोटर. देन यू हॅव टू कन्सिडर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी युनिव्हर्सल मोटर. सो इथपर्यंत जर काही डाऊट असेल तर विचारू शकता. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द युनिव्हर्सल मोटर. जर तुम्ही हे लेक्चर नीट ऐकलं असेल तर मला नाही वाटत कुठल्या बुकची गरज पडेल. खूप सोप्या लँग्वेजमध्ये तुम्हाला मी युनिव्हर्सल मोटरची कन्सेप्ट एक्सप्लेन केलेली आहे. ठीक आहे. सो these are some points you must understand regarding universal motor. Okay.